स्वप्न विषय ग्रंथ मानक अनेक आलोचना देखा मिले आउ पुराण मानक ए विषय अनेक वर्णना रही। तेणु मनरे स्वत प्रश्न उठे, स्वप्न कौन सत? स्वप्नर रहस्य कौन? पूर्वाचार्य माने कहती मनुष्य अवचेतन बा निद्रित अवस्था निजर स्थूल आत्मा को हराए एवं सूक्ष्म आत्मा सक्रिय थाए। यही अवस्था मनुष्य स्वप्न देखे। प्रारब्ध कर्म अनुसार भविष्य में किपरि फल भोग हम ताहा स्वप्न माध्यम सूचित हुए। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज विषय वस्तुटी हूँ स्वप्न रहस्य विषय। तेज आसतु जानिबा। ज्योतिष शास्त्र वर्णित समस्त प्रकार राजयोग और दुर्योग मान आरंभ पूर्व स्वप्न माध्यम ताहार शुभाशुभ फल मिलवा केतेक ग्रंथ वर्णित अछि। रात्रिर तृतीय प्रहर ठारू शेष पर्यंत जो स्वप्न देखा जाए ताहा साधारणतः फलप्रद हुए। जो राशि को जो दिन घातबार से दिन रात्रि जदि किसी दुस्वप्न देखा जाए तेबे ताहा निश्चित भाव में फलप्रद हुए एवं रात्रिर शुभ स्वप्नर फल मध्य पूर्ण मात्रा जोगप्रद नुहे। राशिर शुभ दिन मानकरे जदि कौनसी अशुभ स्वप्न देखा जाए तार कुप्रभाव केतेकांश मध्य भोग करिया पड़े। मद्यप, चोर, लंपट, जुआखोर एवं विश्वासघातकों प्रति अशुभ स्वप्न शीघ्र फलप्रद होगा संगे संगे शुभ स्वप्न मध्य तार विपरीत फल दिए बोली शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। शुभ और अशुभ स्वप्न प्रत्येक को 5 भाग में विभक्त कराଯାଇଛି। शुभ स्वप्न हूँ केमती ना कार्यसिद्धि, धन प्राप्ति, कर्म और संतान जोग, रोग और शत्रुनाश, क्षमता बा राज्य प्राप्ति, मुक्ति बा ज्ञान प्राप्ति। अशुभ सेमती रोग और धननाश, स्त्री और संतान क्षति, कर्म और भू संपद क्षति, राजभय और मृत्युवत पीड़ा एवं मृत्यु। तेबे शुभ फल देउथिबा किछि स्वप्न विषय आलोचना करिबा। जो व्यक्ति स्वप्न रे राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बलद तथा गाई देखे ताहार कुटुंब वृद्धि घटे। स्वप्न रे राजमहल, पर्वत शिखर, वृक्षर अग्रभाग तथा वनस्पति गुड़ी को देखिबा, शरीर रे विष्टा बोली हेबा, कांदिबा, निजको मृत देखिबा, अगम्या स्त्री संभोग करिबा अत्यंत शुभ फलदायी होइथाय। स्वप्न रे जेउ पुरुष को श्वेत सर्प डाहाण हाथ को दंशन करे से 10 दिन भितर विपुल धन लाभ करे बोली शास्त्र रे उल्लेख कराଯାଇଛି। स्वप्न रे जो व्यक्ति को सर्प बा बिछा पानी भितर कामुड़े तार विजय और धन प्राप्ति तथा पुत्र प्राप्ति हुए। स्वप्न रे जे राजमहल और पर्वत उपरे चढ़ी समुद्र को पारी हो जाए से दासकूल जन्म हेले भी राजा होइथाय, यह निश्चित। जो व्यक्ति स्वप्न रे पुष्करिणी मध्य पद्मर अखंड पत्र उपरे घी और क्षीरी भोजन करे से भविष्य में उच्च पद लाभ करे। स्वप्न रे जी निज को जंजीर रे बंधा होइथिबा देखे बा निजर 2 हाथ बंधा होइथिबा देखे ताकू पुत्र बा धन प्राप्ति हुए। स्वप्न रे जी निजर आसन, बिछना, गाड़ी, शरीर और घर जलुथिबा देखे ताकू चारिआडू लक्ष्मी मिलंदी। स्वप्न रे जो व्यक्ति सूर्य बा चंद्रमंडल देखे से रोगमुक्त हो जाए एवं निरोग व्यक्ति धन लाभ करे। स्वप्न रे जो व्यक्ति रक्त बा मदिरा पान करे से ब्राह्मण होइथिले विद्या लाभ करे एवं अन्य वर्णर होइथिले धन लाभ करे। स्वप्न रे दही देखिले बा दही खाइले धन प्राप्ति हुए एवं जश प्राप्ति हुए। स्वप्न रे जो व्यक्ति निजको नगर बा घरे अग्नि द्वारा घेरा होइथिबा देखे से राजा हुए। विभिन्न प्रकार फूलर मंडित बगीचा, धुआं नथिबा प्रखर अग्नि, होम अग्नि, धान कटा हेबा, शुक्ल धान बा चाउल जमा होइथिबा, वर्षा विहीन मेघरे घन घन बिजुली मारिबा इत्यादि स्वप्न देखिले कार्यसिद्धि होइथाय, धन प्राप्ति होइथाय। हाथी, घोड़ा, गाई, बाछुरी, रथ, कदली, कमला, नड़िया, पान, मंदिर, पादुका, खंडा,
କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମହୁମାଛି ଫେଣା ଓ ସେଥିରୁ ମହୁଧାରା, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କର୍ମସିଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ କରାଇଥାଏ। ଗୃହରେ ବିବାହ ଆଦି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧଳା ହାତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧରି ଆସିବା, ହାତୀ ଧଳା ଫୁଲ ବା ଫୁଲମାଳ ଦେବା ବା ନିଜର ଶୁଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ, ତୁଳସୀ ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନାଗସାପ ଫଣା ଟେକିଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କି ଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ଧୂଆଁ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି, ପଳାଶ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ, ନୌକାରେ ନାଉରୀ, ମାଟି ଖୋଳିବା, କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଫଣା ଟେକିବା, ବାଳମୁକୁଳା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, କମନ୍ଧ ନାଚିବା, ମୟୂର ନାଚିବା, ମେଘ ଗର୍ଜନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ଏବଂ ଧନନାଶ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, କେହି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲିବା, ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା, ନିଜର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ବାଳ ଉପୁଡ଼ିବା, ଘରୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଫାଶରୁ ଫିଟି ପଳାଇବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣକ ସାପ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଭାଲୁ, କୁକୁର, ଶୃଗାଳ, କୁଆ, ପେଚା ରାଗରେ କାମୁଡ଼ିବା ବା ଉପରେ ପଡ଼ିବା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଥର ଖସିବା, ନିଜେ ଅତି ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଆସିବା, କୌଣସି ଗାତରେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବା, ନିଜେ ଧରିଥିବା ଛତା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେବା, ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ, ଗୋରୁମୁଣ୍ଡ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାପାଳିକ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କର୍ମହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିକଟ ଅତୀତରେ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଆଳାପ, ଦେବାଦେବୀ ନୃତ୍ୟ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆହାର, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀର ନୃତ୍ୟ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ତିଳ ସହିତ ମଦ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ, ରକ୍ତବୃଷ୍ଟି, ମୁଣ୍ଡମାଳ, ମଇଁଷି, ଆକାଶରେ ବଜ୍ରପାତ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ିବା, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା, ନିଜେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା, ରାଜଦରବାର, ଦେବକନ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା, ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଆସିବା, ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପହଁରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରାଜଭୟ ବା ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସାରି, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ, ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ରଖିବା, ଫାଶ ପକାଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଧରିବା ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଘରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଚୋରାଇ ନେବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଚୌର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃଗ, ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସୈନିକ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଶବ ବାହକ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳାରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲମାଳ ଦେବା, ମଇଁଷି ଆରୋହଣ କରିବା, ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ଆହାର କରିବା, ଘିଅ, ମହୁ, ଦହିର ମିଶ୍ରଣ କରି ଦେହରେ ବୋଳି ହେବା, ନିଜେ ତେଲ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୋଇ ରୋଦନ କରିବା, ନିଜେ ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖିବା, ବିଧବା ନାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଛେଚିବା, କଳା ସମୁଦ୍ରରେ ସନ୍ତରଣ କରି ଜଳଚରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିକଟାଳ ଶୂଳଧାରୀ ଏକପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବାମନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା, ଓଟ ବା ଗଧ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବା, ଗଧ ରଥ ଟାଣିବା, ଭସ୍ମ ଲେପିତ ହେବା, ଅଙ୍ଗାର, ଫାଶ, ମେଘ ଗର୍ଜନ ସହିତ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦାୟ ନେବା, ନିଜେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକୁଳା ବାଳରେ ନାଚିବା ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍ଗନାଶ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିକରଣ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବ ଦର୍ଶନ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ,
ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ନବଗ୍ରହ ପୂଜା ହୋମ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମ୍ପୁଟକ ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ପୂଜା ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା, ସଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ ବା ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବିଧେୟ। ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶଯ୍ୟାବିହୀନରେ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଶୟନ ସମୟରେ, ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୌଚ ସମୟରେ, ଦିବା ବା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କେତେକାଂଶ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।